السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، آج کے حالات حاضرہ کے حساب سے ابھی اپنے انڈیا میں بے شمار جو ہے اسٹیٹ ہیں، ابھی جو ہے لڑکیوں کی شادی کے وقت لڑکے والے جو ہے دہیج کا ڈیمانڈ کرتے ہیں ہاں بالکل۔ کہ ہم کو بلیٹ چاہیے، ہم کو 5 لاکھ روپے کیش چاہیے مکان بنانے کے لیے، اور جو ہے الگ الگ طرح کے جو ہے ڈیمانڈ دہیج کے جو ہے مطالبہ کرتے ہیں۔ تو ایسے آدمی کے یہاں رشتہ کرنا یا بیٹی دینا کیا صحیح ہے؟ اور اس کے لیے جو ہے کیا لاہ عمل تیار کیا جائے کہ جو ہے جو دہیج مانگنے کا رواج ہے وہ ختم ہو اور لڑکیوں کی شادی جو ہے بآسانی ہو جائے، اور جو بے شمار لڑکیاں اسی وجہ سے ابھی بیٹھی ہوئی ہے اور شادی نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس کے تعلق سے جو ہے آپ کچھ جو ہے نصائح ایسی بات بتائیں تاکہ لوگوں کے جو ہے دلوں میں بیٹھ جائے اور جو ہے دہیج مانگنے کا رواج ختم ہو جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اہم سوال ہے، اور آج کے اس دور میں ہر سوسائٹی کا ایک سوال ہے یہ، اور علماء بھی اس کے حل کرنے میں لگے ہیں، عام لوگ بھی حل کرنے میں لگے ہیں، اور لکھا بھی جا رہا ہے اس کے تعلق سے، تقاریر بھی ہو رہی ہیں۔ ہر سوسائٹی کے دانشور لوگ، ہر سوسائٹی کے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ کوشاں ہیں کہ جہیز کی لعنت سوسائٹی سے ختم ہو جائے۔ آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ اس کا لاہ عمل کیا ہو، کیسے اس کو ختم کیا جائے۔ دیکھیے، کوئی سنت کسی جگہ سے اٹھتی ہے تو اس میں وہاں بدعت آ جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ کسی برائی کے آنے کا راستہ کیا ہے، پہلے ہم برائی کو روکنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ برائی آنے کا جو راستہ ہے وہ کہاں ہے، وہ چور دروازہ کیا ہے۔ دروازہ بند کر دیجئے، وہ بدعت ختم ہو جائے گی، اور وقتی طور پر اگر ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے دب جائے، لوگ نہ لیں، لیکن اگر وہ چور دروازہ نہیں بند کریں گے تو پھر لوگ ادھر سے آئیں گے اور ڈیمانڈ کریں گے۔ اس کا چور دروازہ یہ ہے کہ لوگ بچیوں کو وراثت سے محروم کر دیے ہیں۔ عام طور پر پورا علاقہ پھوپھی کا حصہ نہیں دیا، بیبی کا حصہ کچھ نہیں ہے، ماں کا حصہ کچھ نہیں ہے، بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جب بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہم پر اور آپ پر، اور ہم نے اور آپ نے محروم کر دیا، پھوپھی کا کھا لیے، ماں کا کھا لیے، بیٹی کو بھی محروم کر دیے، تو یہ جہیز کی لعنت وراثت کے اٹھنے کی وجہ سے آئی ہے۔ عرب میں لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیتے ہیں، کوئی یہاں جہیز کا ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ ہندوستان میں جن علاقوں میں لوگ وراثت میں حصہ دیتے ہیں وہاں بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، لیکن جہاں لوگ بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں وہیں کے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچی کا حصہ جب نہیں دیتے ہیں تو ہمیں جہیز چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر فرض کیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم وراثت کو نافذ کریں۔ یہی چور دروازہ میں سمجھتا ہوں۔ آپ نافذ کیجئے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری وجہ کچھ اور ہے، یعنی سوسائٹی کے اندر میراث کو نافذ کریں، پھر دیکھیں کہ اگر یہ بیماری نہیں ختم ہوتی ہے تب پھر دوسرا دروازہ تلاش کریں اور دوسری وجہ تلاش کریں۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے، اور لاہ عمل ہمارا یہیں سے شروع ہو کہ ہم نے جو فرض چھوڑا ہے اس کو ہم پہلے نافذ کریں۔ جہیز جو لے اس کے ہاں شادی کرے کہ نہ کرے، یا جہیز مانگنا کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، جو لوگ جہیز مانگتے ہیں وراثت کے نام پر، اور جو لوگ جہیز دیتے ہیں وراثت کے نام پر، باپ کہتا ہے میں نے جہیز دے دیا، ہماری بچی کا کوئی حصہ نہیں، سب ہمارے بچوں کا ہے، اور شوہر بھی خوش ہو گیا کہ جو ملنا تھا وہ ہمیں اس وقت مل گیا۔ دیکھیں، اس کو میراث کہتے ہی نہیں ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد جو پراپرٹی ہوتی ہے، کسی بھی شخص سے مرنے کے بعد جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کو میراث کہتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اگر بیٹی کی شادی میں کچھ دے دیا ہے اور آپ کے مرنے کے بعد جو پراپرٹی ہے آپ کی، پھر بچی کا اس میں حصہ ہوگا۔ یہ کہنے سے، تسلیم کر لینے سے نہیں کہ ہم نے میراث دے دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جو آپ کے مرنے کے بعد پراپرٹی بچتی ہے اس کو میراث کہتے ہیں، اس میں سے بیٹی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اچھا، کیا آپ نے بچی کی شادی میں جب صرف کیا تو بیٹے کی شادی میں آپ نے صرف نہیں کیا؟ بالکل کرتے ہیں، ولیمہ کھلاتے ہیں، اور بچے کے لیے جو دلہن آپ لے کر کے آتے ہیں اس کے لیے آپ تمام قسم کا سامان تیار کرتے ہیں، سب خرچ کرتے ہیں۔ تو بیٹی کی شادی میں جیسے آپ نے پیسہ صرف کیا، اس سے کہیں زیادہ بیٹے میں آپ نے صرف کیا، تو بیٹی کو آپ نے وراثت سے کیسے محروم کر دیا شادی میں خرچ کے نام پہ، اور بیٹے کو کہنے کیسے آپ نے مستحق قرار دیا، وہ ساری پراپرٹی اس کے نام آپ نے کر دیا؟ یہ غلط ہے۔ لہذا شادی میں جہاں بچوں کی شادی میں صرف ہے، بیٹیوں کی شادی میں صرف ہے، اور بیٹیوں کی شادی میں یوں ہی آپ صرف کرتے ہیں۔ کیوں آپ بیٹیوں کی شادی میں صرف کرتے ہیں؟ دولہا جو آ رہا ہے مسلمان ہو جانتا ہے کہ بارات نہیں لے کر جانی ہے، آیا نکاح پڑھا دیجئے، گواہ ہوں اور ان کے سپرد کر دیجئے، خلاص لے کر کے جائیں، اس میں جہیز وہیز کا مسئلہ ہی نہیں آتا ہے، اور نہ ہی بہت بڑی پارٹی اور دعوت کا مسئلہ آتا ہے۔ شوہر جو لے کر کے جا رہا ہے وہ بھی سمجھ گیا کہ بھئی میں اپنی بیوی لے کر کے جا رہا ہوں، باپ کا انتقال ہوگا، اس کی بیوی آ کر کے وراثت میں حصہ لے لی، خلاص کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
और जो दूल्हे ये समझते हैं कि मीरास के नाम पर हमें जो मोटरसाइकिल मिल गई, 4 पहिए की गाड़ी मिल गई और लकड़ी का फर्नीचर वगैरह सब मिल गया, खलास हो गया, नहीं, ये किसी के हक को यूं ही ज़ाय कर देना है। आपको लूटने को मिल गया, आपने लूट लिया और अपनी बीवी का हक आपने ज़ाय कर दिया, ऐसा नहीं होता है। लिहाजा जहेज के नाम पर जो भी लिया जाए दिया जाए, ये मीरास का बदल नहीं है, ना ये मीरास है, ना तो अक़ली एतबार से ना उसूली एतबार से। लिहाजा हर कोई इसको समझ ले, ना शरई एतबार से, शरई एतबार से तो इसको कभी मीरास कहा ही नहीं जा सकता है। लिहाजा इसको मीरास ना समझा जाए और जान ले, जहेज दे करके अपनी बेटी का शादी करना और सोसाइटी की तमाम गरीब बच्चियों पर बोझ बनना और बोझ बनने का सबब बनना और उससे ये समझना कि हमने मीरास दे दिया और उसे ये समझना कि हमने हमारे ऊपर जो वाजिबात थे उसे हमने ख़त्म कर लिया, कभी ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप गुनहगार होते हैं। आपके अपनी बच्ची को जहेज देने की वजह से दीगर लोग भी अगर जहेज का डिमांड करें, दीगर लोग भी उस तकल्लुफ़ में पड़ें, तो गोया कि आप दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो जहेज लेने देने का मसला ये बिल्कुल गलत है, लिहाजा नहीं होना चाहिए। ये एक बात यहाँ और कहूँगा मैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा की शादी की, कुछ सामान जो घर की ज़रूरत थी आपने दे दिया, बिस्तर दे दिया, पत्तियां भरी हुई थी खजूर की, तकिया दे दिया, उसमें खजूर की पत्तियां भरी हुई थी, चक्की दे दिया आपने, मस्कीजा दे दिया आपने पानी पीने के लिए, ये घर की ज़रूरत है। आप भी अगर अपना दामाद ऐसा चुनते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, तो जैसे नबी ने की कि फातिमा का घर तैयार कर दिया, आप भी आज की ज़रूरत के एतबार से दे देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर कपड़ा धुलने के लिए आपने मशीन दे दी, फ्रिज दे दिया आपने, इसी तरीके से आपने कपाट दे दिया और कपड़ा वगैरह रखने के लिए आपने अलमारी बेहतर दे दी, बिस्तर दे दिया आपने, बच्ची के लिए चारपाई बनवा दी, मिशारी बनवा दी आपने, कोई मसला नहीं, ये आज की ज़रूरत है। हम कहेंगे बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी नबी ने दे दी, आज भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो उसको दे दीजिए, कोई मसला नहीं है। कोई नहीं कहेगा कि आपने फजूल खर्ची की, लेकिन जब ऐसा दामाद आप चुनें, ना उसने डिमांड किया हो और ना ही मीरास समझ करके आप करें, बल्कि खैर खाना तौर पर एक घर आपने आबाद कर दिया मुफलिस गरीब की, जो कि उसकी ताकत नहीं रखता था। अली रज़ी अल्लाह तआला के पास क्या था, 2 ऊँटनियाँ मिली थी, वो भी ज़बह कर दी गई थी। हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने शराब पी करके ज़बह कर दिया था, कुछ नहीं था उनके पास। जब प्लान बना रखे थे कि एक ऊँटनी ज़बह करके कुछ पैसा मिलेगा, वलीमा कर दूंगा और एक से कुछ खरीद करके फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मैं दे दूंगा सदाक में, यानी महर में। दोनों ऊँटनियाँ ज़बह कर दी गई, उनके पास कुछ नहीं था, ऐसे आलम उनकी शादी हो रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला की मदद की, गोया की। तो आप भी अपने दामाद की मदद इस तरह से करना चाहते हैं कि जो अली रज़ी अल्लाह तआला की हालत में हो, तो कोई मसला नहीं, सही है। इसी तरीके से एक बात और मैं कहूँगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी बेटियों को ऐसा दिया, बिल्कुल नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी बेटियों को ऐसा नहीं दिया, क्योंकि वो सब मालदार थे और उनको इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो औलाद के माबैन अदल के कायल थे, और अदल यही है कि अगर बच्ची को ज़रूरत है तो दीजिए, नहीं ज़रूरत है तो ना दीजिए। ये मसावात नहीं था कि हर बच्ची को देना है। मसावात कहता है कि एक बच्ची को दे 10,000 तो बाकी 3 को भी 10,000 दीजिए, ये मसावात है। ज़रूरत है कि नहीं, इससे कोई सरोकार नहीं। अदल यह है कि अगर ज़रूरत है तो दीजिए, नहीं ज़रूरत है ना दीजिए। छोटा बच्चा अगर आधा किलो दूध एक दिन में पी लेता है तो आधा किलो दूध का ज़रूरतमंद है। बड़ा बच्चा अगर 5,000 रुपया महाना यूनिवर्सिटी में फ़ीस की ज़रूरत है तो 5,000 महाना उसको दीजिए और खाना वगैरह अलग दीजिए, इसको अदल कहते हैं। ये नहीं कि छोटे बच्चे को बड़े बच्चे के बराबर दिया जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़रूरत समझी तो दे दिया, और बाकी बच्चों को आपने ऐसा नहीं दिया। तो अगर ये कहा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया और इसी की बुनियाद पर हम डिमांड करें, तो यहाँ डिमांड करने का कोई जरिया नहीं है, ना ही उसकी कोई वजह है, क्योंकि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं डिमांड किया था, ना खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से बिला ज़रूरत सामान दी थी। लिहाजा हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि किताब और सुन्नत की तरफ आएँ और शादी को आसान बनाएं। ये खुशी का मौका है, लेकिन जब शादी होती है तो बाप की ज़िंदगी भर की कमाई ख़त्म हो गई, बाप मकरूज़ हो गया, 4 भाई जो बाहर रह करके काम करते सब रोड पर आ गए। ये सूरत हाल होती है। और कौन खुश होता है? एक दूल्हा खुश होता है कि नहीं खुश होता है? उसके बावजूद तमाम फितने, खाना ऐसा हो गया और कपड़ा ऐसा हो गया, हमारी कदर नहीं की गई और हमको बेमाना समझा गया, ये सब फितने पैदा होते हैं। बुराई के जरिए मोहब्बत नहीं कभी आ सकती है। मोहब्बत आएगी तो किताब सुन्नत पर अमल करने की वजह से आएगी। लिहाजा जिसकी बुनियाद ही गलत हो, अब ये समझे कि शादी समरावर होगी, यहाँ बच्चे फले फूलेंगे, यहाँ खुशियाँ होंगी, ऐसा कभी नहीं होता है। फिर पता चला कि बच्ची जलकर मर गई या तलाक की नौबत आ गई। यही सब सारे मसाइल होते हैं। लिहाजा हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम मीरास को नाफिज करें और ख़ुद शादी में जहाँ जहेज़ का मसला हो वहाँ गुरेज करें, ऐसी जगहों पर शिरकत ना करें, क्योंकि ऐसी जगहों पर हम और आप जाएंगे तो दीगर लोग भी जाएंगे।
تو उलमा को सबसे पहले चाहिए कि उलमा खुद इस पर कारबंद हों, इंशाल्लाह बेहतर होगा। आखिर में दुआ कि अल्लाह ताला हमें और आपको इस तरह की लानत की चीज़ों से बचाए। और आपने बहुत बेहतर सवाल किया, अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।